सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो खबर खास। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। सोमवार नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुखपाल खैरा की पटीशन ते सुनवाई हुई, जिस भावें खैरा खिलाफ गैर जमानती वारंट ते रोक लग गई है, पर उन्हां खिलाफ फाजिलका की अदालत च मामला रुकिया नहीं है, जिस तो बाद विरोधियों के नाल हुण अपनिਆਂ ने भी उन्हां नूं घेरना शुरू कर दिता है ते जाप रहा है कि हुण खैरा की खैर नहीं। तो हुण तुहानूं दस दें कि सोमवार नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच की कुछ कार्रवाई हुई। इत्थे एक राहत जरूर मिली सुखपाल खैरा नूं कि गैर जमानती वारंट जिहड़े ने उस ते रोक लग गई है, पर 30 तरीक नूं सुखपाल खैरा नूं अदालत विच पेश होना ही होएगा। सुखपाल ने लिया सुख दा साह कि अंतरिम राहत नाल बच सकणगे खैरा। गैर जमानती वारंट ते लगी रोक, पर फाजिलका कोर्ट दी कार्रवाई ते रोक नहीं। फाजिलका दी अदालत वालों पंजाब विधान सभा विच विरोधी धिर दे आगू सुखपाल खैरा खिलाफ ड्रग तस्करी दे मामले विच गैर जमानती वारंट जारी किए जाने तो बाद पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दा रुख करन वाले खैरा नूं मानयोग अदालत ने इस मामले विच अंतरिम राहत देंदियां फाजिलका अदालत वालों जारी किए गैर जमानती वारंट ते रोक ला दी है। सियासी हलकियां विच इस मामले ने काफी तड़थल्ली मचाई हुई है। विरोधी तो विरोधी उन्हां दी अपनी आम आदमी पार्टी के विधायक भी उन्हां दे खिलाफ खड़े हो गए ने अते अस्तीफे की मंग कर रहे ने। बेशक सोमवार नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों खैरा नूं अंतरिम राहत देण नाल उन्हां दे हमायतियां दे हौसले जरूर वध गए ने, पर कानूनी पेचां तो खैरा इन्नी आसानी नाल निकल नहीं सकते। बहुत सारियां शक्तियां ने मैनूं गलत तरीके नाल डिफेम करन दी और फसाउण दी गल कीती सीगी, और अज मैनू न्यायिक प्रक्रिया च मैनू इंटरिम रिलीफ दी है, नोटिस इशू करता मानयोग अदालत ने, हाई कोर्ट जज साहब ने, और 9 तारीख फाइनल आर्गूमेंटली फिक्स करता। इन द मीन टाइम जिहड़े नॉन अवेलेबल वारंट सीगे इशू किए फाजिलका दी अदालत ने, उन्हां ते रोक लगा दी गई। सारियां पार्टियां दे लोग, और दुख ना कहना पैंदा कि मेरी पार्टी दे भी विच कुछ लोग इस सारी शरारत विच हिस्सा बने हुए सीगे, एंड दे वर डायरैक्टली प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। खैरा नूं मिली अंतरिम राहत, उन्हां ते लगे इल्जामां तो उन्हां नूं पाक साफ साबित नहीं करदी। अदालत ने पंजाब सरकार नूं 9 नवंबर तक इस पूरे मामले ते जवाब दाखिल करन दे आदेश जारी कीते ने अते संभावना है कि पंजाब सरकार दी रिपोर्ट खैरा दे बिल्कुल उलट जावेगी, क्योंकि केस दे तत्थ ते आंकड़े पहले ही उन्हां दे खिलाफ ने। सरदार सुखपाल सिंह खैरा नूं घेरन वास्ते ये चाल चली गई सी, लेकिन हाई कोर्ट ने अज अपनी इंटरफेरेंस करके जो अरेस्ट वारंट सी नॉन अवेलेबल उन्होंने अज स्टे कर दिता गया है। मेन केस नूं थर्सडे 9 नवंबर वास्ते रखा गया जी। दूजे पासे खैरा नूं मिली अंतरिम राहत ते विरोधी खैरा नूं मुड़ तो घेरदे नजर आ रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने खैरा अते आप हाई कमान ते सवाल खड़े कीते ने। जिहड़ा हाई कोर्ट का फैसला आया, जिन्नी मैनू जानकारी हुण तक मिली है कि उहदे विच उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट स्टे कीते आ, जिहड़ियां प्रोसीडिंग्स है ड्रग्स के केस दे विच वो जारी रहणगे। ते गल दी गंभीरता जिहड़ी है तो उत्थे दी उत्थे खड़ी है, क्योंकि जिहड़े पिछले जज ने जिहड़े 13 पेज दी जजमेंट लिखी है उहदे विच उन्होंने कल्ला कल्ला विटनेस कोट करके ते सारे हालातां नूं कोट करके ये अपने आप को सैटिस्फाई किया है कि मेरे हिसाब के नाल जिवें बाकी 6 दोषियों को सज़ा मिली है, इनू भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो हुण एथिकली है कि जिहड़े लोग नैतिकता दी गल्लां करदे सी उन्हां दी ड्यूटी बनती है कि इस्तीफा देण। एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन नूं ड्रग के केस दे विच जिहदे अगेंस्ट एडे वड्डे जिहड़ी है कोर्ट ने लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग लिखी है, फैक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, कहा कि इनू दोषी के तौर के उत्ते पेश होना चाहिए। तो उहदे मामले दे विच दो रावां की हैगियां कि जिहड़ी इस्तीफा बढ़दा देना चाहिए। सुखपाल खैरे बारे सानू कहण दी लोड़ नहीं, मैं समझदा उन्हां दी आप दी पार्टी दे विच बगावत उठ रही। आप दी पार्टी दे लोग ही हुण शर्म महसूस करन लग गए कि जिहड़े लोकां नूं मॉरल वैल्यू दा पाठ पढ़ाउंदे रहे, अज जदों उन्हां दा अपना इम्तिहान आया ते हुण क्यों भज रहे ने, किहड़े मूँह नाल आप वाले लोकां भी जाणगे। ये बार बार उन्हां नूं पछतावा भी हो रहा, और इस तरह की सिचुएशन दे विच मैं समझदा कि उन्होंने इस्तीफा देना ही पएगा। खैरा नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों बेशक अंतरिम राहत मिल गई है, पर फाजिलका दी अदालत विच उन्हां ते कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई ते रोक नहीं लगाई।
ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ 4 ਮਾਰਚ ਸਾਲ 2015 ड्रग तस्करी के मामले च दोषी करार दिते गए गुरदेव सिंह की भैन चरणजीत कौर जो कि यूके च रहिंदी है, उसकी गल 6:49 ते 114 सैकेंड तक गुरदेव सिंह नाल फोन ते हुई। इस तो बाद 6:53 ते चरणजीत कौर की सुखपाल खैरा नाल फोन ते गल हुई। इस तो बाद 7:02 ते सुखपाल खैरा वालों चरणजीत कौर नाल 34 सैकेंड तक गल हुई। फिर 7:18 ते सुखपाल खैरा वालों चरणजीत कौर नूं एक SMS किया गया। इस दौरान सुखपाल खैरा वालों जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया वो सी 98 153 33 333। हुण वेखो फाजिलका दी सैशन कोर्ट के जजमेंट की कॉपी जिस च साफ तौर पर लिखा गया है कि 98 153 33 333 मोबाइल नंबर सुखपाल खैरा वालों ही इस्तेमाल किया गया सी। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਓ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 1 ਮਾਰਚ 2 ਮਾਰਚ 3 ਮਾਰਚ 4 ਮਾਰਚ 5 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਓ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ कि अदालत वालों सुखपाल खैरा खिलाफ ड्रग तस्करी के मामले च जारी गैर जमानती वारंट का आधार ये अहम सबूत सन, ना कि किसी सरकारी वकील की पटीशन। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। फाजिलका की अदालत ने जिहड़े सम्मन जारी किए ने उसकी पूरी कार्रवाई विच की कुछ सी। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट वालों मिली अंतरिम राहत नाल सुखपाल भावें ही हुण तक सुख दा साह लै रहे ने, पर इस तो पहला फाजिलका दी मानयोग अदालत वालों जो कुछ गैर जमानती वारंट विच लिखिया गया वो सुखपाल खैरा दियां मुश्किलां वधाउण लई काफी साबित हो सकदा है। इस वारंट विच सब तो पहले पॉइंट विच अदालत ने लिखिया कि केस 2015 दा है जो कि समगलरां दे गैंग नाल संबंधित है। इस गैंग दियां धारां यूके, उत्तरी अमरीका ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ 2015 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, PA ਮਨੀਸ਼, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8999 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਸ ਦਾ PSO ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, PA ਮਨੀਸ਼, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 9/11/2017 ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ 15 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਖਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਮਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਗਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ? ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 319 ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
उस एप्लीकेशन तो बाद ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਖ ਲਏ ਗਏ, ਤਫਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਮਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PW4 ਤੇ PW5 ਅਤੇ PW12 ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਬ ਜੁਡਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ, ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।